Yes. डिफरन्शियल थर्मल अनालिसिस आपण बघितलंय. Yes. Differential thermal analysis means recording any temperature difference between sample and reference. आपण एक ग्राफ बघितला, डेल्टा वर्सेस टेम्परेचर, डेल्टा टी वर्सेस टेम्परेचर. Okay. त्यामध्ये लोअर पिक्स असतात ते एंडोथर्मिक असतात आणि अप्पर पिक्स असतात ते एक्झोथर्मिक असतात. Okay. Sample and reference shows little difference in temperature. Yes. Reference shows linear increase in temperature. Sample shows different physical changes, chemical changes. Okay. Sublimation. Yeah, you're right. त्यानंतर इन्स्ट्रुमेंटेशन बघितलं. इन्स्ट्रुमेंटेशन मध्ये फर्नेस, सॅम्पल होल्डर, करंट एम्प्लिफायर, डिफरन्शियल टेम्परेचर डिटेक्टर, फर्नेस टेम्परेचर प्रोग्रामर, रेकॉर्डर आणि कंट्रोल इक्विपमेंट असे बघितले. Yes, very nice. Any other one? ठीक है. So next overlook will be taken by any other one, but within the last 5 minutes. Please. काही नव्हतं काढलं मी. Okay. So Miss Utanna has taken a very good review. Please. Mute yourself. Miss Utanna has taken a very good review about whatever the discussion that we have covered in the last lecture. So now in the today's lecture, we'll just discuss a remaining part of the topic, that is subtopic differential thermal analysis. And whatever the introductory discussion of this topic already we have covered in the last lecture, where we have seen what is the exact working principle of DTA or how this particular technique was developed. So basically in this type of the technique, the graph which is plotted is delta T versus temperature. That is delta T is the temperature of sample minus temperature of the reference. So whatever this difference that we're taking on the y-axis, and on the x-axis the temperature of the reference is taken, and whatever the graph that we will obtain here, so the graph shows some endothermic peaks and some exothermic peaks. Okay. And basically generally the changes which are mostly physical one, so the changes are basically काय असेल हो, physical changes असतील का chemical changes असतील, sorry exothermic असतील का endothermic changes असतील. तर basically the changes which are physical in nature, mostly they are endothermic in nature, and the changes which are basically chemical in nature, they are exothermic in nature. You are right, Suraj. तर बेसिकली लक्षात आलं की काय आपण ऑलरेडी डिस्कस केलं होतं. तर टेम्परेचर ऑफ सॅम्पल अँड टेम्परेचर ऑफ रेफरन्स, हाऊ these two temperatures will vary. So it is again depend on the type of the sample. Reference material is a inert material, so there is no any change in the temperature of this reference material. There is a linear rise in the temperature of the reference material, but this will not be case in case of the temperature of the sample. Why? Because temperature of sample undergoes some physical as well as the chemical changes while we are heating the sample to the increasing temperature. Okay. And as sample undergoes some physical and chemical changes, the temperature of sample will not be same as compared to the temperature of the reference. So always we find some difference between the temperature of sample and the temperature of reference. Okay. And then we will if there are exothermic changes in the sample, then we will get such a peaks in the graph, and if there are some endothermic changes occurs in the sample, then you will observe the peaks which have a depth. Okay. तर या पद्धतीने आपण जनरली काय केलं की याचं प्रिन्सिपल जे आहे ते थोडक्यात डिस्कस केलं. Then we have seen the instrumentation part of this
technique, that is differential thermal analysis. So in the instrumentation part, we have seen what are the components of this instrument. Basically, this instrument contains furnace, which is a heating element. Then it contains sample holder. It also contains a direct current amplifier, which amplifies the current and which amplifies the signal. And then we have a differential temperature detector, that is a detector which basically detect the difference in the temperature between the sample and the reference. Then we have furnace temperature programmer. So whatever the temperature that we are providing to the sample as well as the reference material, so that we are controlling with the help of the furnace temperature programmer. Then later on the recorder is there. So what is recorder? So recorder will record all the data which is received, आणि तो जो डेटा आहे तो रेकॉर्ड करून ऍक्च्युअली काय होतं की रेकॉर्डर जो आहे तिथं रेकॉर्डिंग करतो. त्याच्यानंतर आपण आणखी एक शेवटचा मुद्दा आता चेक करा. येतोय का आवाज? मी ऑडिबल? आणखी काही ऐकू येत नाही. येस, रांगणेकर सेड येस येस येस. सूरज येतोय? ठीक आहे. ते हेडफोन कनेक्ट करताना थोडासा प्रॉब्लेम झाला. मी काय बोललो कळालं नसेल याचा अर्थ. ठीक आहे, थोडं रिपिटेशन करू काय? करूया. तर इन्स्ट्रुमेंटेशन पार्ट मध्ये आपण कुठले कुठले कंपोनंट्स आहेत इन्स्ट्रुमेंटेशन ऑफ द डिफरन्शियल थर्मल अनालिसिस, तर ते कंपोनंट्स डिस्कस केले होते, फक्त मेन्शन केले होते. त्याच्यामध्ये फर्नेस आहे, सॅम्पल होल्डर आहे, डिफरन्शियल करंट डायरेक्ट करंट ऍम्प्लिफायर आहे, देन डिफरन्शियल टेम्परेचर डिटेक्टर आहे, फर्नेस टेम्परेचर प्रोग्रामर आहे, recorder is also there, and the atmosphere control equipment is there. So these are the different components present in the DTA instrument. Okay, so now in the today's lecture we have to discuss one by one each component. त्याच्यातले important ज्या गोष्टी आहेत तेवढे डिस्कस करूया. काही पार्ट तुम्हाला जो आहे तो पहिलं टीजीचं इन्स्ट्रुमेंटेशन जे आहे ते बघतानाच आपण ऑलरेडी डिस्कस केलाय. बट वॉट एव्हर द रिमेनिंग डिस्कशन that will continue in the instrumentation part of the DTA. So very first component, that is sample holder, and one of the very important component which is required for each and every type of the thermal analysis, that is sample holder. So basically sample holder, it is made up by the nickel, or sometimes we use stainless steel whenever we are heating a sample, or whenever we have to heat the sample up to the 1000 degree Celsius. 1000 degree Celsius पर्यंत जर आपल्याला सॅम्पल हिटिंग करायचं असेल तर बेसिकली आपण काय करतो की सॅम्पल होल्डर जो आहे तो निकेल किंवा स्टेनलेस स्टीलचा यूज करतो. If we want if we want higher temperature than this than 1000 degree Celsius, then we can use the sample holders which are made up by the platinum or many alloys. बरेचसे alloys जे आहेत त्याचा पण यूज केला जातो. तर बेसिकली क्रुसिबल हे दोन प्रकारचे असतात, एक नॉन मेटॅलिक क्रुसिबल आणि दुसरा जो आहे तो मेटॅलिक क्रुसिबल. आता नॉन मेटॅलिक क्रुसिबल म्हणजे काय की वेअर देयर इज यूज ऑफ द मेटल्स, आणि मेटॅलिक क्रुसिबल म्हणजे मेटॅलिक क्रुसिबल म्हणजे काय तिथं मेटलचा यूज केलेला आहे, म्हणजे प्लॅटिनम असेल, निकेल असेल. पण नॉन मेटॅलिक मध्ये काय की देयर इज नो यूज ऑफ मेटल, देर आर यूज ऑफ ग्लास, विट्रियस, सिलिका, अल्युमिना सचे मटेरियल टू मेक अ क्रुसिबल. म्हणजे आपल्या लॅबमध्ये जे क्रुसिबल असतात ना ते नॉन मेटल क्रुसिबल आहेत बघा, नॉन मेटल, कारण ते काही कुठल्याही मेटलचे नाहीत. सो दीज आर दी नॉन मेटल्स इनऑर्गॅनिक कंपाऊंड्स
आणि ते जे ग्लास असेल, सिलिका असेल, ॲल्युमिना असेल, तर ते आपण तिथं क्रुसिबल साठी ते जे मटेरियल आहे तर ते बेसिकली यूज करतो. तर याचा इफेक्ट पण मी सांगितलं की जर नॉन मेटॅलिक क्रुसिबल जर आपण वापरले तर स्पेशली इट गिव्स शार्प एंडोथर्म. इट गिव्स शार्प एंडोथर्म अँड फ्लॅट एक्झोथर्म. म्हणजे तुमचा जो क्रुसिबल आहे, हाऊ द मटेरियल ऑफ द क्रुसिबल अफेक्ट्स ऑन द शेप ऑफ द काय असेल थर्मोग्राम. तर ते सांगितलं की एंडोथर्म जो आहे तो शार्प येणार असा. I will draw here. Endotherm will be little bit sharp and the exotherm will be broad one. ठीक आहे. तर एक्झोथर्म जे आहेत ते थोडेसे फ्लॅट येणार आहेत. म्हणजे असे शार्प एक्झोथर्म तुम्हाला एंडोथर्म बघायला मिळतील आणि असे फ्लॅट एक्झोथर्म बघायला मिळतील. कधी? Whenever there is a use of the non-metallic crucible. Okay. But if we use a metallic crucible, then we observe the flat endotherms and the sharp exotherms. एक्झोथर्मचे जे कर्व्स आहेत ते शार्प असतील आणि एंडोथर्मचे जे कर्व्स आहेत तर ते बेसिकली कसे असतील तर फ्लॅट असतील. तर दिस इज द मेन डिफरन्स between the metallic and the non-metallic type of the crucible. So again, as we have discussed in the instrumentation of the TG, that is thermogravimetry, काय डिस्कस केलं होतं की geometry of the sample holder. Geometry of sample holder also plays very important role because it also affects on the shape of the curve. तर तो जो ग्राफ आहे थर्मोग्राम, आता DTA मधला जो ग्राफ आहे तर इट अगेन अफेक्ट बाय द जॉमेट्री ऑफ दी क्रुसिबल. क्रुसिबलच्या जॉमेट्रीचा त्याच्यावरती इफेक्ट होतो. आता बघा बेसिकली आयडियल जॉमेट्री कुठली म्हटली तर स्पेरिकल इन शेप. आयडियल जॉमेट्री स्पेरिकल इन शेप, बट इट इज समवॉट डिफिकल्ट टू फॅब्रिकेट द स्पेरिकल शेप्ड क्रुसिबल. स्पेरिकल शेप म्हणजे राऊंड बॉल सारखा क्रुसिबल असणार आहे. तर ही आयडियल जॉमेट्री ऍक्च्युअली, बरोबर. पण ही जी आयडियल जॉमेट्री आहे ही बनवायचं थोडंसं अवघड जातं अशा प्रकारचे क्रुसिबल. अँड देअरफॉर द क्रुसिबल्स विच हॅव अ सिलेंड्रिकल शेप, सो दीज क्रुसिबल्स आर प्रिफर्ड फॉर दी सॅम्पल होल्डर, किंवा ते क्रुसिबल जे आहेत ना ते सॅम्पल होल्डर म्हणून आपण प्रिफर करू शकतो. माझा आवाज येतोय ना क्लिअर? ऑडिबल संदेश? आवाज येतोय ना माझा? ठीक आहे. तर लक्षात आलं तर क्रुसिबल्स जे आहेत तर ते बेसिकली त्याची जी जॉमेट्री आहे ती जॉमेट्री पण कसं इफेक्ट करते तर राऊंड शेप जॉमेट्री जी आहे स्पेरिकल जॉमेट्री इट इज आयडियल वन, बट there are difficulties in the fabrication of such a spherical crucibles, and therefore we are giving a preference or we are recommending the cylindrical geometry for the crucible. Cylindrical geometry जे आहे तर ते आपण ऍक्च्युअली जनरली काय करतोय की रिकमेंड करतोय. त्याच्यानंतर आणखीन एक गोष्ट महत्वाची की फिजिकल कॉन्टॅक्ट बिटवीन द थर्मोकपल अँड द सॅम्पल होल्डर. तुमचं जे सॅम्पल आहे किंवा सॅम्पल होल्डर म्हणून हे सॅम्पल आहे, या सॅम्पलचा आणि तुमचा थर्मोकपल जो आहे याचा कॉन्टॅक्ट कसा येतोय ते खूप इम्पॉर्टंट आहे. हे पण आपण लास्ट लेक्चरला डिस्कस केले की याच्यामध्ये काय की कॉन्टॅक्ट जेवढा सॅम्पलचा आणि थर्मोकपलचा व्यवस्थित येईल तेवढं तुमचं जे थर्मोकपल आहे इट सेन्सेस द टेम्परेचर व्हेरी वेल. तर ते टेम्परेचर सेन्स करताना काय करेल की अगदी व्यवस्थित टेम्परेचर सेन्स करेल विदाउट एनी टाइप ऑफ दी एरर्स. लक्षात आलं, एरर कुठलाही न होता तिथं काय होणार आहे की सेन्स होणार आहे. म्हणजेच काय की द कॉन्टॅक्ट बिटवीन द सॅम्पल होल्डर अँड द थर्मोकपल plays very important role because thermocouple senses the temperature, and therefore when we make a good contact between the sample and the thermocouple, then the sensing of the temperature will be accurate. The temperature sensing जे आहे ते accurate होऊ शकतं. ठीक आहे. आता याची ऍक्च्युअली याच्यातली जी बेस्ट सिच्युएशन आहे ते आपण मी लास्ट लेक्चरला पण डिस्कस केली की द क्रुसिबल हॅव्हिंग अ नॉच. नॉच म्हणजे काही असा खड्डा असेल क्रुसिबलला आणि हे जे नॉच आहे त्या नॉच मध्ये ऍक्च्युअली थर्मोकपल फिट केलेला असेल. क्रुसिबल हॅव्हिंग अ नॉच अँड वेअर थर्मोकपल इज फिटेड. इथं मग असा जो थर्मोकपल आहे तर तो अशा पद्धतीने फिट केला असेल. या दोन वायर आहेत थर्मोकपलचे ते इथं फिट केलं असेल. इथं या बाजूंमध्ये सॅम्पल असणार आहे की जेणेकरून थर्मोकपल आणि सॅम्पलचा कॉन्टॅक्ट चांगला येईल. तुम्ही म्हणणार मग डायरेक्ट इथं ठेवलं तर चालणार नाही का? असं चालू शकतं की नो डाऊट. फक्त प्रॉब्लेम काय की सॅम्पल इज करोजिव्ह वन देन इट अटॅक ऑन दी थर्मोकपल. तर इट विल केमिकल अटॅक ऑन थर्मोकपल. करोजिव्ह सॅम्पल असेल किंवा रिएक्टिव्ह सॅम्पल असेल तर ते थर्मोकपलच्या वायरवरती अटॅक करतात आणि थर्मोकपलचे वायर जे आहेत त्याला करोड करू शकतं. थर्मोकपलची वायर डॅमेज करू शकतं, बरोबर. आणि त्याच्यामुळे बेसिकली काय की इथं डायरेक्ट कॉन्टॅक्ट थर्मोकपलचा सॅम्पल बरोबर येऊ दिला जात नाही. का?
the sample may chemically attack on the thermocouple and thermocouple may get damaged. So therefore this arrangement is very simple and worldwide accepted arrangement, that is the thermocouple which are having a dimple म्हणतो आपण त्याला, डिम्पल आहे, खड्डा आहे थर्मोकपलला, सॉरी सॅम्पल होल्डर. तर असा सॅम्पल होल्डर जो आहे तर तो बेसिकली आपण काय करू शकतो की यूज करू शकतो, म्हणजे सॅम्पल होल्डर विथ डिम्पल्स in which thermocouple is fitted or inserted. Sample holder having a dimple in which thermocouple is fitted or काय असेल की inserted. तर ही कंडिशन जी आहे ती चांगली आहे. Then the next point will go or we'll discuss here, that is the furnace. आता फर्नेस जो आहे तर तो ट्युब्युलर टाइप ऑफ द फर्नेस जो आहे तसा फर्नेस इथं जनरली यूज केला. ट्युब्युलर टाइप ऑफ फर्नेस म्हणजे देयर इज वन ट्यूब which is made up by the ceramic material and on the surface of the tube wire is wounded. वायरचं वुंडिंग केलं असतं, म्हणजे काय वाइंडिंग केलं असतं. जनरली आपण अशा एखादी ट्यूब असेल त्या ट्यूबच्या भोवतीने एखादी इलेक्ट्रिकची वायर जर आपण वाइंड केली तर तशा पद्धतीने हा थर्मोकपल जो आहे तो बेसिकली बनवता येतो. म्हणजे जनरली ट्युब्युलर फर्नेसेस आर प्रिपेअर्ड अँड जनरली मटेरियल जे आहे हिटिंग फिलामेंट इज काय केलं असेल, इट इज वुंड ऑन दी सरफेस ऑफ द ट्यूब. तर त्या ट्यूबच्या सरफेस वरती ते हिटिंग एलिमेंट जो आहे तो काय केलाय की सर्कल मध्ये जोडलेले. तर अशा प्रकारचा जो फर्नेस आहे तो इनएक्सपेन्सिव्ह असतो, कमी एक्सपेन्सिव्ह आहे, कारण याला काय फार लागत नाही. एक सेरॅमिकची ट्यूब असेल आणि त्याच्या भोवती वायर जे आहे तर ती बेसिकली वायर गुंडाळलेली असेल. तर जनरली आता इथं पण चॉईस आहेत बघा, चॉईस ऑफ रिफ्रॅक्टरी मटेरियल ॲज वेल ॲज काय असेल की फिलामेंट. तर आता इथं थर्मोकपल जो आहे ना कुठला यूज करायचा, सॉरी आपण काय फर्नेस जो आहे तो कुठला यूज करायचा आणि त्या फर्नेस हिटिंग करायसाठी जे फिलामेंट वापरले, हिटिंग एलिमेंट म्हणतो आपण त्याला, तर ते हिटिंग एलिमेंट कुठलं यूज करायचं हे कशावरती डिपेंड आहे. इट इज डिपेंड ऑन मॅक्झिमम टेम्परेचर ॲट विच वी आर हिटिंग द सॅम्पल. किती टेम्परेचर पण सॅम्पल हिट करणार ते महत्वाचं आहे. अँड व्हॉट एव्हर द एन्व्हायरमेंट विच इज युज्ड इन द फर्नेस, म्हणजे गॅसेस एन्व्हायरमेंट आहे ना फर्नेस मध्ये, कुठल्या प्रकारचं गॅसेस एन्व्हायरमेंट फर्नेससाठी वापरलेलं आहे ते खूप महत्वाचं आहे. आणि किती टेम्परेचर पर्यंत तुम्हाला हिटिंग करायचं त्याच्यावरून फर्नेस कसा डिझाईन करायचा हे ठरतं. म्हणजे फर्नेसचं जे हिटिंग एलिमेंट आहे महत्वाचं ते कुठलं वापरायचं हे त्याच्यावरून ठरणार आहे. ठीक आहे. तर फर्नेसचं डायमेन्शन असेल, त्याच्यानंतर त्याची लेंथ असेल, त्याच्यातला सॅम्पल होल्डर असेल, त्याला किती टेम्परेचर पर्यंत हिटिंग करायचं आहे, हे सगळं कन्सिडर करून ऍक्च्युअली फर्नेस जो आहे तो डिझाईन केला जातो. आता इथे एक चार्ट मी ड्रॉ करतो की ऍक्च्युअली वेगवेगळे मटेरियल कुठले वापरले जातात फिलामेंट म्हणून फर्नेस मध्ये हिटिंग करायसाठी. तर चार्ट मध्ये मी जनरली काय करतो, 3-4 कॉलम करतो. ठीक आहे. तर पहिल्या याच्यामध्ये आपण बघूया की मटेरियल. ओके, सो इन द सेकंड कॉलम टेम्परेचर रेंज, इन द थर्ड कॉलम सेरॅमिक सपोर्ट. आता हे बघा फर्नेसचं हिटिंग एलिमेंट जे आपण वापरतोय ना फर्नेसचं त्याच्या संदर्भातली माहिती आणि थर्मल इन्सुलेटर ही फर्नेसची माहिती आहे की फर्नेस कुठला यूज केलं, कुठलं मटेरियल फर्नेस मध्ये यूज करायचं आणि कधी यूज करायचं. तर सगळ्यात पहिल्यांदा आपण यूज करतो की निक्रोम आणि क्रोमेल वायर्स ॲज अ फर्नेस हिटिंग एलिमेंट. निक्रोम अँड chromel wires as furnace heating element, and it is basically used when we have to heat the sample up to the 1200 degree Celsius. 1200 डिग्री सेल्सिअस पण सॅम्पल हिटिंग करायचं असेल तर तुम्ही अशा प्रकारचा टेम्परेचर सेन्सर जो आहे तो यूज करू शकता. देन व्हॉट एव्हर द सेरामिक सपोर्ट इज द पोर्सेलिन, म्हणजेच काय की देर इज अ वन पाईप ऑफ द पोर्सेलिन अँड दिस पाईप इज कवर्ड विथ निक्रोम अँड क्रोमेल वायर, आणि मग त्याच्यातून इलेक्ट्रिक करंट पास होतो. आणि फायर ब्रिक्स काय आहेत की दिज आर दी थर्मल इन्सुलेटर, म्हणजे ते फर्नेस आहे, ते फर्नेसच्या बाहेरच्या बाजूने छोटे छोटे विटांचे एक थर दिला असतो जेणेकरून हीट त्यातली बाहेर येऊ नये, त्यामुळे फायर ब्रिकचा तिथं लेअर असतो. देन द नेक्स्ट मटेरियल इज द कॅन्थल. सो कॅन्थल इट इज अगेन युज्ड फॉर दी टेम्परेचर रेंज 1400 डिग्री सेल्सिअस. आणि इथं जे सेरामिक सपोर्ट आहे ते म्हणजे हाय अल्युमिनो सिलिकेट ट्यूबच असते, पण अल्युमिनो सिलिकेटची ट्यूब आहे, म्हणजे मातीपासून बनवलेली आपण असं म्हणूया. हे कधी याला कोटिंग म्हणजे जे आहे बाहेरचं ते म्हणजे पावडर्ड मॅग्नेशियम.
मॅग्नेशिया किंवा अल्युमिनाचं मटेरियल असतं आणि ते फर्नेसच्या भोवती कोटिंग केलेलं असतं. ठीक आहे. त्याच्यानंतर नंबर 3. ओके. तर नंबर 3 सिलिकॉन कार्बाइड. सिलिकॉन कार्बाइड मटेरियल आहे फिलामेंट म्हणून आणि हे 1700 डिग्री पर्यंत जर आपल्याला हिट करायचं असेल सॅम्पल तर त्याचा यूज केला जातो. आणि हा सिलिकॉन कार्बाइडची एक अशी कांडी असते, असा पेन आहे समजा असं, आणि हे फ्रीली सस्पेंड केलेलं असतं, म्हणजे ते फर्नेसमध्ये असं मोकळं ठेवलेलं असतं. हे जसं फिलामेंट गरम होईल तसं फर्नेस मधलं ॲटमॉस्फिअर जे आहे ते गरम होतं. त्याच्यामुळं फ्रीली सस्पेंडेड असं म्हणून याला सपोर्टिंग मटेरियल नाही आहे, कारण सिलिकॉन कार्बाइड हे खूप स्ट्रॉंग मटेरियल, त्याला काही सपोर्टिंग लागत नाही. फ्रीली सस्पेंडेड. ओके. आणि याच्या भोवती जे कोटिंग आहे, म्हणजे बघा मी अशी डायग्राम काढली होती थर्मोकपलची, मी असं काहीतरी दाखवलं होतं. हे कोटिंग आहे ऍक्च्युली, हिट बाहेर जाऊ नये म्हणून ते अल्युमिनाचं कोटिंग, अल्युमिनाच्या विटा असतील लहान लहान. त्याच्यानंतर सिलिकॉन कार्बाइड झाल्यानंतर कॅन्थल सुपर नावाचा एक अलॉय आहे, कॅन्थल सुपर. कॅन्थल सुपर 1800 डिग्री पर्यंत हिटिंग करायला तुम्ही कॅन्थल सुपर जे आहे ते बेसिकली यूज करू शकता. आणि इथं जे सपोर्ट आहे तो सुद्धा इथं वापरला जात नाही, फ्रीली सस्पेंडेड आहे. आणि अल्युमिनाच्या ब्रिक्स जे आहेत त्या पण इथं बेसिकली यूज केल्या जातात. तर असे खूप वेगवेगळ्या प्रकारचे जे मटेरियल्स आहेत तर ते मटेरियल्स आपण यूज करू शकतो की जेणेकरून आपल्याला जो फर्नेस आहे तो रिक्वायर्ड टेम्परेचर रेंजला हिटिंग करण्यासारखा फर्नेस मिळू शकतो. ठीक आहे. तर आणखीन याच्यामध्ये प्लॅटिनम रोडियमचा अलॉय आहे. आता प्लॅटिनम रोडियमचा अलॉय हे काय की ते हिटिंग लिगॅमेंट आहे किंवा हिटिंग फिलामेंट आहे आणि त्याला सपोर्ट जो आहे तो म्हणजे रिक्रिस्टलाइज्ड अल्युमिनाच्या प्लेटला ते भोवती काय केलं असतं, गुंडाळलेलं असतं बेसिकली. ओके. सो नेक्स्ट वन इज प्लॅटिनम रोडियम अलॉय. प्लॅटिनम रोडियम अलॉय तर हा 1600 ते 1800 डिग्री टेम्परेचर हिटिंग करायसाठी टेम्परेचरसाठी आपण हा यूज करतो. आणि याला सपोर्ट जो आहे तो म्हणजे रिक्रिस्टलाइज्ड सेरॅमिक मटेरियल, म्हणजे त्याची एक ट्यूब असेल, पाईप असेल, रिक्रिस्टलाइज्ड सेरॅमिक, रिक्रिस्टलाइज्ड अल्युमिनाची काय असेल की एक पाईप असेल आणि त्या पाईपवरती प्लॅटिनम रोडियम अलॉयची वायर जी आहे ती गुंडाळलेली असेल आणि झिर्कोनिया नावाचा हा कंपाऊंड आहे, हा ऍक्च्युली कोटिंग म्हणून आपण यूज करतो हिट लॉस होऊ नये म्हणून. ओके. आणि लास्ट जो आहे तो म्हणजे टंगस्टन. आपल्याकडे जे जुने बल्ब असायचे त्याच्यामध्ये टंगस्टनची वायर असायची बघा, त्याचं खूप जास्त टेम्परेचरला ते स्टेबल असतं, म्हणजे साधारण 2900 डिग्री हिटिंग पर्यंत आपण त्याला यूज करू शकतो. इट इज अगेन फ्रीली सस्पेंडेड. बल्बमध्ये जशी असते त्या पद्धतीने ती फर्नेसमध्ये असते. आणि रेडिएशन शिल्ड, याच्यातून रेडिएशन बाहेर जाऊ नये म्हणून लेडचं वगैरे कोटिंग केलेलं असतं, रेडिएशन शिल्ड थर्मल इन्सुलेटरमध्ये. ठीक आहे. तर ह्या काही हे जे काय आहे हे काही मटेरियल आहे की जेणेकरून आपण ते तिथं यूज करू शकतो. ठीक आहे. आता मला वाटतं पहिले 2 पार्ट्स आपले, सॅम्पल होल्डर कसा आहे, त्यानंतर फर्नेस कसा आहे, हा पण पार्ट आपण डिस्कस केला. त्यानंतर टेम्परेचर कंट्रोलर हा तिसरा पॉइंट आहे याच्यातला, टेम्परेचर कंट्रोलर. तर टेम्परेचर कंट्रोलर म्हणजे काय हो नक्की? व्हॉट कुड बी द रोल ऑफ द टेम्परेचर कंट्रोलर? एनीवन प्लीज? टेम्परेचर कंट्रोलरचा काय रोल येतो? कोण सांगेल? काय रोल येतो टेम्परेचर कंट्रोलरचा? येस. येस, आय गॉट वन मेसेज. कीप टेम्परेचर कॉन्स्टंट, लिनियर इन्क्रीज इन टेम्परेचर. येस. टेम्परेचर कंट्रोलर काय करतो की इट लिनियरली इन्क्रीजेस द टेम्परेचर ॲट अ कॉन्स्टंट हिटिंग रेट. एका कॉन्स्टंट हिटिंग रेटनं ते टेम्परेचर जे आहे ते सर्टन टाइममध्ये काय होते की टेम्परेचर जे आहे तिचं वाढत जातं. तर तो टेम्परेचर प्रोग्राम कंट्रोलरचं काम काय आहे? तर इट इज अ बेसिक एलिमेंट विच कंट्रोल्स द हिटिंग एलिमेंट, विच कंट्रोल्स ऑन द हिटिंग एलिमेंट. आणि काय करतं, फर्नेसचं किती टेम्परेचर झालंय बघतं आणि आपल्याला किती वाढवायचंय बघतं. या दोघांमधलं बॅलन्स करायचं काम कोण करतं? तर टेम्परेचर कंट्रोलर आहे. तर टेम्परेचर कंट्रोलर बेसिकली 2 प्रकारचे आपण यूज करतो. ऑन ऑफ कंट्रोलर एक आहे आणि दुसरा जो आहे तो म्हणजे प्रोपोर्शनल कंट्रोलर. तर ऑन ऑफ कंट्रोलर म्हणजे काय की जनरली ऑन ऑफ कंट्रोलर जो आहे तो जास्त करून थर्मोग्रायमीटरमध्ये आपण वापरत नाही. का वापरत नाही? तर त्याची ॲक्युरसी कमी आहे. ऑन ऑफ कंट्रोलरला कसं असतं की आपण सेट पॉईंट समजा 500 डिग्रीचा दिला, सेट पॉईंट 500 डिग्री दिला म्हणजे समजा मला 500 डिग्री पर्यंत सॅम्पल हीट करायचं आहे. सपोज माय सेट पॉईंट इज 500 डिग्री सेल्सियस, then what will get happen in the on off controller?
when the temperature reaches to the 495 degree Celsius. Okay, when temperature reaches to the 495 degree Celsius, the on-off controller will be shut down. तो कंट्रोलर शट डाऊन होतो, म्हणजे हिटिंग एलिमेंट बंद पडतो आणि मग हे टेम्परेचर साधारणतः 500 ते 505 पर्यंत मग कंटिन्यू पुढे वाढतं आणि मग इथं कुठेतरी थांबतं. एक्झॅक्टली, म्हणजे लक्षात आलं. तर ऑन ऑफ कंट्रोलर काय की इट सडनली स्टॉप्स ऍट द सर्टन टेम्परेचर रेंज. एका विशिष्ट टेम्परेचर रेंजला ऑन ऑफ कंट्रोलर जो आहे तो सडनली स्टॉप होतो आणि मग काय होतं की तिथून पुढचे एक 5-6 डिग्री टेम्परेचर जे आहे ते आपोआप वाढतं, म्हणजे जनरली ऑलरेडी हीट तयार केलेली असते त्याच्यामुळे. तर ऑन ऑफ कंट्रोलर जो आहे तर याच्यामध्ये बेसिकली कंट्रोल एलिमेंट असतो. आता कंट्रोल एलिमेंट म्हणजे काय, तर कंट्रोल एलिमेंट विच जनरली गव्हर्न्स द रेट ऑफ हीट इनपुट रिक्वायर्ड टू द बेसिकली काय की फर्नेस किंवा हीट रिक्वायर्ड टू मॅच द हीट लॉस फ्रॉम द सिस्टम. म्हणजे थोडक्यात काय आहे की कंट्रोल म्हणजे टेम्परेचर कंट्रोलर जो आहे किंवा कंट्रोल एलिमेंट जो आहे तर तो काय करतो की इट कंट्रोल्स द टेम्परेचर किंवा रेट ऑफ द टेम्परेचर. टेम्परेचरचा रेट जे आहे तर तो बेसिकली काय करतो की कंट्रोल करतो. म्हणजे ऑन ऑफ कंट्रोलर हा मोस्टली आपण जास्त यूज करत नाही, कारण काय होतं की तो अगोदरच बंद पडतो 1 डिग्री सेल्सिअसला पूर्ण बंद होतो, म्हणजे त्याचं व्होल्टेज वगैरे कमी होतं असं नाही. डायरेक्टली ऑन ऑफ कंट्रोलर एक तर ऑन असतो नाही तर ऑफ असतो, त्याला ऑन ऑफ कंट्रोलर असं म्हटलेलं. म्हणजेच आयदर दिस कंट्रोलर इज ऑन दी ऑन कंडिशन ऑर इट ऑन दी ऑफ कंडिशन. तर तो एक तर ऑफ कंडिशनला असेल किंवा ऑन कंडिशनला असेल, एक तर बंद पडेल किंवा चालू राहील. चालू राहील तर मग समजा 500 डिग्री तुम्ही सेट पॉईंट दिलेला आहे, म्हणजे तुम्हाला 500 डिग्रीच्या वरती हिटिंग करायचं नाही तर 495ला तो कंट्रोलर बंद पडतो आणि तिथून मग थोडंफार टेम्परेचर वाढतं 500 ते 505 पर्यंत ते थोडंसं वाढत जातं. सो दिस इज द रोल ऑफ ऑन ऑफ कंट्रोलर. आणि दुसरा जो आहे तो म्हणजे प्रोपोर्शनल कंट्रोलर. आता प्रोपोर्शनल कंट्रोलर जो आहे तर हा ऍक्च्युअली डायरेक्ट असा बंद होत नाही. प्रोपोर्शनल कंट्रोलर मध्ये काय होतं, सपोज युअर सेट पॉईंट इज 500 डिग्री सेल्सिअस. सपोज युअर सेट पॉईंट इज 500 डिग्री सेल्सिअस, म्हणजेच काय की मॅक्सिमम यू आर गोइंग टू हिट द सॅम्पल अप टू द 500 डिग्री सेल्सिअस. तर या कंडिशन मध्ये काय होतं बघा की दिस टाइप ऑफ द कंट्रोलर this type of controller decreases average power supply as temperature reaches to the 500 degree Celsius. म्हणजे जसं टेम्परेचर 500 डिग्रीच्या जवळ येईल तसं तसं काय होतं की हा कंट्रोलर काय करतो की त्याला जो येणारा सप्लाय आहे पॉवर सप्लाय तो कमी 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 करतो. आणि आपल्याला हे माहिती आहे की पॉवर सप्लाय कमी केलं का ऑटोमॅटिकली टेम्परेचर जे आहे ते सुद्धा कमी होतं, कारण आपण इलेक्ट्रिकली टेम्परेचर प्रोव्हाइड करतोय ना. आणि त्याच्यामुळे जर इलेक्ट्रिक करंट जर कमी केला, पॉवर सप्लाय जर कमी केला तर स्लोली ऍट द 500 डिग्री सेल्सिअस टोटल पॉवर सप्लाय विल बी शट डाऊन. म्हणजे एकदम इथं पूर्णपणे ऑन ऑफ होत नाही. तर इथं कसं होतं, ऍज टेम्परेचर रिचेस टू द 500 डिग्री सेल्सिअस किंवा ऍज टेम्परेचर रिचेस टू द युअर सेट टेम्परेचर, तुम्ही जे काही टेम्परेचर सेट केले तिथं टेम्परेचर पोहोचोपर्यंत काय होतं की स्लोली काय होतं की प्रोपोर्शनल कंट्रोलरमध्ये पॉवर सप्लाय जो आहे तो पॉवर सप्लाय थोडा 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 कमी होतो आपोआप. आणि मग काय होतं की 500 डिग्रीला आलं का पॉवर सप्लाय तुमचा हा पूर्ण बंद पडतो. म्हणजे स्लोली तुम्हाला ॲक्युरेट टेम्परेचर बेसिकली इथं मिळते. तर इथं जे हीट इनपुट केलं जातं ते प्रोग्रेसिव्हली कमी 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 करत आणतो प्रोपोर्शनल मध्ये. म्हणजे 500 डिग्रीला आलं 400 450 पर्यंत ते नॉर्मल हिटिंग रेट नसतं, पण 450 आलं का त्याचं हिटिंग रेट स्लोली कमी व्हायला लागतो, म्हणजे पॉवर सप्लाय कमी होतो. आणि मग काय होतं की ॲक्युरेट 500 डिग्री सेल्सिअसला आला की तुमचं टेम्परेचर जे आहे ते कॉन्स्टंट राहतं. ठीक आहे. ऑन ऑफ कंट्रोलर मध्ये काय होतं, डायरेक्टली कंट्रोलर विल शट डाऊन अदरवाइज इट विल स्टार्ट. एक तर ऑन होतो नाही तर शट डाऊन होतो. 495 ला टेम्परेचर आलं का तो शट डाऊन होतो डायरेक्ट. 500 ला होत नाही शट डाऊन, त्याच्या अगोदरच एक थोडंसं होतो आणि मग तो बंद पडतो. तर आणि मग थोडं राहिलेलं टेम्परेचर हळूहळू वाढत जातं. म्हणजे जर आपण बर्नरने हिटिंग केलं मेल्टिंग पॉईंट काढताना, बर्नर तुम्ही बाजूला ठेवला तरी काही काळ टेम्परेचर वाढतं तुमच्या थर्मामीटरमध्ये. तर तसाच प्रकार इथं तुम्हाला बेसिकली बघायला मिळतो. त्याच्यानंतर नेक्स्ट कंपोनंट इज द टेम्परेचर प्रोग्रॅमिंग. फोर्थ कंपोनंट तो म्हणजे टेम्परेचर प्रोग्रॅमिंग. टेम्परेचर प्रोग्रॅमिंगचा रोल काय असेल? येस, सिंपल आहे. टेम्परेचर प्रोग्रामर विल गिव्ह द desired rate of heating or desired rate of the cooling to maintain the constant temperature at any desired value. म्हणजे थोडक्यात काय, टेम्परेचर प्रोग्रामर काय करतो की एका विशिष्ट रेटनं टेम्परेचर वाढायसाठी मदत करतो किंवा एका विशिष्ट रेटनं टेम्परेचर कूल म्हणजे कमी व्हायसाठी मदत करतो. तर तो बेसिकली काय असणार आहे, टेम्परेचर प्रोग्रामर असणार आहे. तर टेम्परेचर प्रोग्रामर जो आहे तो टाइम डिपेंडंट असतो आणि टाइम डिपेंडंट असल्यामुळे काय की एका सर्टन टाइम नंतर तो म्हणजे जसं जसं वेळ जाईल तसं हळूहळू काय होईल की टेम्परेचर वाढेल
आणि नंतर हळूहळू काय होईल की टेम्परेचर कमी होईल. ओके, सो इट इज बेसिकली टाइम डिपेंडंट. आणि याच्यातला जो आणखीन एक कंपोनंट आहे तो म्हणजे रेकॉर्डर. बघितलंय आपण पाठीमागच्या लेक्चरला सगळं, त्यामुळे फार डिस्कस करत नाही. तर रेकॉर्डरचं काय सेम आहे, डिफ्लेक्शन टाईप रेकॉर्डर, नल टाईप रेकॉर्डर, असे 2 रेकॉर्डर इथं असतात. आणि जे काही सिग्नल्स त्यांना मिळतात फ्रॉम सेन्सरकडून ते रेकॉर्ड होतात. आणि मग ते जे सिग्नल्स आहेत त्याचं मग ऍक्च्युली तो पेपरवरती प्रोड्यूस होतो. म्हणजे त्याचा ग्राफ जो आहे तर तो ग्राफ बेसिकली पेपरवरती आपण प्रोड्यूस करू शकतो. ठीक आहे. सो दिस इज अबाउट दी काय असेल की रेकॉर्डर. आणि थर्मोकपल एक आहे, ते आपण पाठीमागच्या लेक्चरला डिस्कस केलं. तेच थर्मोकपल आहेत. 1100 डिग्री सेल्सिअस पर्यंत जर यूज करायचं असेल तर क्रोमेल आणि अल्युमिनियमचं थर्मोकपल वापरतात. 1100 पेक्षा जास्त असेल तर तुम्हाला प्लॅटिनम. अबो 1100 डिग्री सेल्सिअस जर हिटिंग करायचं असेल तर देर इज अ नीड ऑफ अ प्लॅटिनम क्रुसिबल ऑर दी अलाय ऑफ द प्लॅटिनम अँड रोडियम. अशा प्रकारचे जे क्रुसिबल्स आहेत तर ते क्रुसिबल्स आपण बेसिकली यूज करू शकतो. किंवा 2100 डिग्री पर्यंत जर तुम्हाला हिट करायचं किंवा अबो 2100 डिग्री सेल्सिअस, देन वी कॅन यूज द टंगस्टन और रिनियम अलाय. टंगस्टन किंवा रिनियम तुम्हाला वापरलं जातं. आणि जनरली मग त्यानं तुम्ही काय करता की हिटिंग करता. ठीक आहे. तर हे बेसिकली काय की इन्स्ट्रुमेंटेशन पार्ट आहे सगळा डिफरन्शियल थर्मल अनालिसिसचा. याच्यामध्ये पण आपल्याला फॅक्टर्स अफेक्टिंग टू द डीटीए हा पॉईंट एक डिस्कस करायचा आहे. दिस पॉईंट विल डिस्कस इन द नेक्स्ट लेक्चर. थोडंसं मलाही जरा तसं काय फारसं काही बोलता येईल नाही. मला जरासं औषध घेतल्यामुळे प्रॉब्लेम आहे. ठीक आहे. आपण थोडंसं काय करूया की याच्यावरती चर्चा करूया, डिस्कशन करूया आणि मग थांबूया.